안녕하세요. 미국주시론 대학이 미준입니다. 9월 6일 화요일 미준 방송을 시작합니다. 어제 월요일 날은요, 미국 증시가 문을 닫았습니다. 레이버데이, 노동절이었거든요. 그래서 오늘은 뉴스거리가 별로 없어서 오늘의 미국 주식 뉴스를 하루 쉬고요. 대신 기획 방송 하나를 준비했습니다. 여러분들 기억하시겠지만 제가 지난주에 메타 그리고 퀄컴이라는 두 기업이 파트너십을 결성했다. 그리고 이 파트너십의 목적은요, 가상현실 반도체 칩을 개발하기 위한 딜이다라고 여러분들께 소식을 전달해 드린 적이 있습니다. 이 두 기업 중에요, 오늘은 퀄컴에 대한 이야기를 좀 드려볼까 합니다. 메타 같은 경우는 제가 예전에 많은 컨텐츠를 제작해서 여러분들과 공유한 적이 있거든요. 그래서 오늘은 퀄컴이라는 반도체 기업이 가지고 있는 잠재력 그리고 성장의 가능성 또 퀄컴 투자에 있어서 우리가 고려해야 되는 리스크 부분을 살펴보는 기회를 마련해 봤습니다. 자, 그러면 퀄컴이라는 기업과 함께 풀어가는 미존의 9월 6일 방송 바로 시작합니다. 자, 오늘 일단 첫 번째로 준비한 순서는요, 짧은 동영상입니다. 6분 54초짜리 동영상인데 퀄컴의 CEO가 나와서 이번에 메타 플랫폼주와의 파트너십이 어떠한 의미를 가지고 있는지 짧게 설명을 해주거든요. 따라서 퀄컴이라는 기업이 가지고 있는 여러 가지 비즈니스 모델 중에서 어떻게 보면 새로운 비즈니스 분야가 탄생하는 순간을 여러분들께서 직접 한번 살펴보실 수가 있을 것 같습니다. The next computing platform is the platform that is going to connect us to the metaverse or the digital twins of everything. We're really moving from a 2D experience to a spatial computing environment and a spatial internet. And we're going to blend physical and digital spaces. And Snapdragon is really your ticket to the metaverse. When you think the applications, we're just scratching the surface. You can have a meeting with colleagues around the world. You can learn. You can work on the lab. You can work in the enterprise and do repair. You can shop. And these are just some of the examples that we know of today. And many more that's going to be invented. And this is a really exciting future for technology. The merging of physical and digital spaces will fundamentally change the internet into a spatial internet. And that's what we're doing, taking Snapdragon there. With our research of more than a decade to make it possible to build devices that give you a fully immersive virtual reality, augmented reality, mixed reality experience, it is a no secret that as a result of being investing in creating breakthrough technologies, every single commercial device today for each one of those experiences are using Snapdragon XR. It's powering in excess of 50 devices. And it's really just the beginning. We have conviction that that's going to be the next computing platform, and eventually it's going to be as powerful and as big as the smartphone market. So it's an incredible growth opportunity that we have right in front of us. And when we talk about the metaverse, the logical thing to do is to talk about the combination of Qualcomm, Snapdragon, and Meta. We had an incredible relationship with Meta for the last 7 years. The most recent product as a result of this relationship is the Meta Quest 2. And today at IFA, we're very excited to make a big announcement because this partnership is getting stronger. We're announcing today that Qualcomm and Meta, which is the world leader in XR, we're going to work together on a very long journey. We're announcing a multi-year agreement that together we're going to develop premium and custom experiences with custom products that will leverage Snapdragon XR. But you don't want to hear about that from me. So I'm extremely honored and proud to have a message to all of you from my friend, no other than the founder and CEO of Meta, Mark Zuckerberg. And he's going to tell you in this incredible video
what is the vision for the future and how we're going to shape it together with our partnership. Thanks, Cristiano, and hey everyone. It's good to be here today. Right now, we're at the beginning of the next chapter for the internet, and it's the next chapter for our company too. The defining quality of the metaverse will be a feeling of presence, like you're right there with another person or in another place. Feeling truly present with another person is the holy grail of social technology, and that's why we're so focused on building this. You're going to be able to get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as completely new experiences that don't really fit with how we think about computers or phones today. We're going to move across experiences on different devices, with augmented reality glasses to stay present in the physical world, virtual reality to be fully immersed, and phones and computers to jump in from existing platforms. We can already experience glimpses of the metaverse today through virtual and augmented reality, but this is just the beginning. Our hope is that within the next decade, the metaverse will reach 1 billion people, host hundreds of billions of dollars of digital commerce, and support jobs for millions of creators and developers. And importantly, enable better social experiences than anything that exists today. Now, this isn't something that we can or would build alone. The metaverse will be built by creators and developers making new experiences and interoperable digital goods that unlock a massive creative economy. And of course, it's going to require big advancements in connectivity, compute, technology, and hardware to bring all of this to life. And that's where Qualcomm comes in. We've been all in on VR since the early days of PC and mobile, and Qualcomm has been right there with us. From Oculus Go to the more recent Meta Quest 2, we've been collaborating together for years long before VR became mainstream and the metaverse became top of mind for the industry. And today, I'm excited to announce the next phase of our partnership, a deeper engineering collaboration at a level that's a first for both of us. As we continue to build more advanced capabilities and experiences for virtual and augmented reality, it's become even more important to build specialized technologies to power our future VR headsets and other devices. Unlike mobile phones, building VR brings novel, multi-dimensional challenges in spatial computing, cost, and form factor. Together, Meta and Qualcomm will collaborate on customized VR chipsets, powered by Snapdragon XR platforms and technology, for our future roadmap of Quest products. With powerful chipsets optimized specifically for Meta VR devices, we can continue pushing VR hardware to its limits to deliver the best possible experiences. We're still at the early stages of the metaverse, and this sort of deep technical integration will help VR move towards being a multifunctional computing platform that will transform how we all connect. So thank you for having me here today, and I can't wait for what we're going to build together. That's awesome. And it's really exciting also for a Snapdragon product and how we're going to build together with Meta those incredible devices. 퀄컴과 메타의 가상현실 세계 구현을 위한 파트너십 소식 재미있게 시청하셨는지 모르겠습니다. 하지만 아직까지 메타버스라는 새로운 비즈니스 모델이 활성화되기 위해서는 어느 정도 시간이 필요하고요. 따라서 지금 현재 퀄컴의 투자 가치에는 그렇게 많은 효과는 없다고 생각을 합니다. 중요한 것은요, 향후 한 2년, 3년 동안 퀄컴이 만들어내갈 비즈니스 모델은 어떠한 모습, 어떠한 성장을 만들어낼 수 있을지 이 부분에 우리가 좀 관심을 가져야 될 것 같은데요. 그래서 오늘은 시킹 알파에 기재되어 있는 여러 가지 기사 중에서 굉장히 깔끔하게 퀄컴의 투자 가치를 정리해주고 있는 분석 기사 하나를 함께 읽어볼까 합니다. 여러분들 시킹 알파 오셔서요, 퀄컴을 찍으시면 티커 네임이 QCOM이죠. 자, 퀄컴의 페이지에 들어오셔서 밑으로 내려가시면 뉴스 섹션이 있고 그 다음에 애널리시스 섹션이 있잖아요. 뉴스라는 건 이제 우리가 오미지를 통해서 함께 읽어보고 있는 여러 가지 미디어에서 던져주고 있는 뉴스 기사들을 얘기하는 거고요. 애널리시스는 시킹 알파와 연계되어 있는 7,000여 명의 주식 전문 블로거들이 있는데 이 주식 전문 블로거들이 매일매일 올리고 있는 여러 가지 분석 기사가 여기에 나와 있습니다. 보시면요, 퀄컴만 해도 9월 3일, 9월 2일, 그리고 9월 1일, 8월 24일, 8월 23일, 8월 5일 그렇게 엄청나게 인기가 있는 기업은 아닌데도 불구하고 다양한 분석 기사들이 계속해서 올라오고 있잖아요. 자, 오늘은 지난 8월 1일 날
벤 알라이모라는 사람이 올려놓은 분석 기사를 함께 읽어볼까 합니다. 자, 시킹 알파 프리미엄 멤버십에 가입하신 분들은요, 언제든지 이 페이지를 한국어로 바꿀 수 있다는 점을 기억하시고요. 자, 한국어로 바꿔서 퀄컴에 대한 기사를 여러분들께서 직접 읽어보시는 것도 굉장히 많은 도움을 받으실 수가 있을 것 같습니다. 자, 저 같은 경우는 조금 더 정확한 내용을 여러분들께 전달해 드리기 위해서 영문으로 바꿔서 이 기사를 함께 읽어보도록 하겠습니다. 자, 벤 알라이모의 분석 기사 제목은요, 지금 퀄컴이 저평가되어 있다라고 이야기를 하고 있고요. 그 이유는 뭐냐면 TAM은 Total Addressable Market입니다. 그래서 접근 가능한 시장의 규모가 7천억 달러 규모다. 따라서 상당히 커다란 시장에 진출을 해 있는 기업이 퀄컴이고, 따라서 지금 현재 주가는 너무나 많이 떨어져 있다라고 정리를 하고 있습니다. 자, 구체적인 이야기를 한번 들어보시죠. 자, 퀄컴은 리딩, 선구적인 역할을 하고 있는 테크 기업이고요. 디자인을 하는데 혁신적인 반도체 칩을 디자인하는 그런 기업이라고 소개를 합니다. 퀄컴이라는 기업이 가지고 있는 플래그십 반도체가 있는데 스냅드래곤이라고 명명을 하고요. 이 스냅드래곤은 삼성 갤럭시 시리즈 모바일폰의 70%를 구동한다라고 합니다. 따라서 이 부분이 퀄컴의 비즈니스에서 상당히 커다란 부분을 차지하겠죠. 그리고 중요한 것은 최근 들어서 이 파트너십이요, 점점 더 공고해졌다라고 얘기를 합니다. 2030년까지 그 파트너십이 연장됐다, 이렇게 우리가 살펴볼 수가 있는데요. 제가 예전에 그 오미주를 통해서 한번 여러분들에게 소개를 드린 내용입니다. 퀄컴이 7년짜리 익스텐션을 했다, 연장을 했다는 거죠. 그들이 가지고 있는 패턴트 라이센싱, 패턴트는요, 우리가 보통 특허라고 부르는 거죠. 그래서 특허 라이센싱 계약을 삼성과 7년간 연장을 했다라는 기사가 발표된 적이 있습니다. 불과 한 달 전에 그런 기사고요. 자, 밑으로 내려가시면은 거기에 관련된 자세한 내용이 나와 있는데요. 퀄컴이 발표를 하기를 굉장히 주요한 파트너십 계약이 체결이 됐고요. 삼성과의 계약입니다. 그래서 그들이 가지고 있는 특허 라이센스의 계약을 지금 연장을 하는데, 이 계약이 커버하는 그 분야는요, 3G, 4G, 5G 그리고 6G의 테크놀로지까지 다 커버가 된다. 그리고 기간은 2030년까지 굉장히 장기적인 계약이 완료가 됐습니다. 따라서 그 의미는 뭐냐면요, 퀄컴이 이번에 70%에 달하는 삼성 갤럭시의 그 장비를 2030년까지 계속해서 구동할 가능성이 높아졌다, 이렇게 우리가 살펴볼 수가 있는 거거든요. 자, 그뿐만이 아닙니다. 이번 계약은 또 뭐를 포함하냐면 프리미엄 삼성 제품, 예를 들어서 PC라든지 태블릿, 그리고 Extended Reality Devices. Extended Reality는요, 줄여서 우리가 XR이라고 부르는 건데 한국말로는 확장 현실이라고 부릅니다. 보통 이제 실제 세상, 그리고 이제 가상현실, 그리고 증강현실이 있는데요. 이 모든 것을 이어주는 하나의 기술력을 우리가 Extended Reality라고 부르면 됩니다. 따라서 확장현실의 그 장비까지도 이 반도체 스냅드래곤이 사용될 가능성이 높다, 이렇게 정리를 해드릴 수가 있고요. 이번 분석 기사에는 사실 나오지 않았지만 삼성과의 이 7년짜리 계약 연장 외에도 한 가지 더 좋은 소식이 퀄컴에는 들려왔는데, 그것은 바로 애플 관련된 소식입니다. 자, 올해 2022년 6월 말에 보도된 기사에 따르면요, 애플이 자체적으로 제작하고 있었던, 개발하고 있었던 5G 칩이 생각보다 굉장히 좀 난항을 겪고 있다라는 내용이 보도가 된 바가 있습니다. 사실 퀄컴의 주가는요, 최근 들어서 굉장히 낮은 멀티플까지 떨어져 있는 상황인데, 그 가장 큰 이유가 바로 애플이었거든요. 여러분들 잘 알고 계신 것처럼 애플은 최근 들어서 그들이 만들고 있는 노트북에 M1 그리고 M2라는 칩을 자체 제작하면서 이제 성능을 굉장히 향상시켜서 많은 사람들의 선택을 받고 있는 그런 추세를 보여주고 있는데요. 모바일 칩도 이제 더 이상 퀄컴의 칩을 사용하지 않고 그들 자체적으로 5G 칩을 개발하고 있었습니다. 그렇기 때문에 2023년부터는 퀄컴의 매출이 상당히 많은 폭으로 줄어들 가능성이 있다. 왜냐하면 애플은 퀄컴에 있어서 굉장히 커다란 고객 중에 하나거든요. 그런데 이번 기사를 보시면 퀄컴이 5G 칩의 개발에 실패할 가능성까지도 우리가 좀 생각을 해볼 수가 있거든요. 그렇게 된다면 가까운 미래에 퀄컴의 매출이 줄어들 가능성은 없게 되고, 그렇게 되면 이미 시장에서는 이러한 퀄컴과 애플의 관계를 생각해서 주가가 많이 떨어져 있는 상황인데 주가가 다시 반등할 가능성이 굉장히 높아졌다, 이러한 식으로 우리가 이해를 해볼 수가 있거든요. 어쨌든 이번 기사, 그리고 우리가 지금 읽고 있는 기사의 내용을 합쳐보면 모바일 시장을 삼성 그리고 애플이 양분하고 있는데, 두 기업 모두 아직까지는 퀄컴이라는 기업이 만들고 있는 반도체에 상당 부분 의존하고 있다는 것을 우리가 다시 한번 확인해 볼 수가 있을 것 같습니다.
자, 계속해서 기사를 읽어보도록 하겠습니다. 자, 삼성과의 파트너십은 굉장히 좋다, 멋진 일이다. 하지만 또한 굉장히 좀 취약해진다라고 나와 있는데요. 그 의미는 뭐냐면 삼성이라는 기업에 너무나 의존을 많이 하기 때문에 모바일 시장이 가지고 있는 순환성에 좀 취약한 그런 모습을 보일 수 있다라고 얘기합니다. 하지만 그렇기 때문에 경영진에서 최근 들어서 무엇을 굉장히 좀 중요시 여기고 있냐면요. 전략적으로 다양한 비즈니스 모델을 개발하고 있거든요. 뭐 예를 들어서 IoT 사물 인터넷이죠. 인터넷 오브 띵스 그리고 오토 세그먼트 자동차 부분에 굉장히 많은 투자와 노력을 기울이고 있다. 그 이유는 우리가 짐작할 수 있는 것처럼 매출의 다각화를 하기 위해서고요. 또한 TAM 아까 말씀드린 토탈 애드러스블 마켓이죠. 시장의 규모를 확장시키기 위한 노력으로 이러한 매출의 다각화를 지금 만들어내고 있다. 이렇게 정리가 가능합니다. 자, 그들이 가지고 있는 전략은 지금까지 잘 진행이 되고 있다. 일단 사물 인터넷을 보시면요. 매출의 규모가 18억 달러까지 성장을 했거든요. 그리고 작년과 비교를 해보면 무려 31%라는 건강한 성장을 이뤄내고 있습니다. 자, 또한 또 하나의 비즈니스 모델인 와이파이 7 플랫폼이 이번에 등장을 했습니다. 여기 나와 있는 라디오 프리퀀시 프론트 엔드라고 보시면 되는데 와이파이 시장에서도 역시 퀄컴이라는 기업은 굉장히 커다란 존재감을 가지고 있거든요. 와이파이 시장은 브로드컴 그리고 퀄컴이 60% 가까운 점유율을 보이고 있는 분야입니다. 그리고 이제 1, 2위를 다투고 있는데 최근 들어서 와이파이 7이라는 새로운 플랫폼이 등장을 하면서 이 퀄컴이 브로드컴을 넘어서 업계 최고의 위치를 차지할 가능성까지도 우리가 좀 기대를 해볼 수가 있거든요. 자, 어쨌든 이렇게 그 와이파이 쪽도 10% 가까운 성장을 최근 들어서까지 보여주고 있는데요. 업계의 전망에 따르면 와이파이 시장은 앞으로 3년간 14.3% 정도 성장할 가능성이 있다라고 합니다. 그리고 또 하나의 비즈니스 모델은 바로 오토모티브인데요. 이 그래프를 보시면 여러분들께서 확인하실 수 있는 것처럼 오토모티브의 성장률이 굉장히 좋죠. 38%나 되거든요. 그런데 아직까지 매출의 규모는 가장 작기는 합니다. 자, 그래서 최근 들어서 350 밀리언이라는 레코드 기록을 만들어냈고요. 그리고 성장률은 1년 전과 비교했을 때 38%에 이른다라고 설명이 되어 있습니다. 하지만 잠재력은 무궁무진합니다. 왜냐하면 굉장히 좀 좋은 파트너십, 굵직굵직한 파트너십을 최근 들어서 많이 체결하면서 무려 26개의 글로벌 자동차 기업과 협업을 시작하고 있거든요. 그 중에는 우리가 다 알만한 브랜드가 많이 등장을 합니다. BMW라든지 GM 그리고 혼다, 볼보도 있고요. 리놀트 그리고 페라리도 이미 파트너십의 대상이 돼 있습니다. 퀄컴이 가지고 있는 디지털 세시스라는 플랫폼이 있는데요. 이 플랫폼에서 구현하는 것은 뭐냐면 자동차 기업들이 만들어내고 있는 자동차를 굴러다니는 컴퓨터로 만들어줄 수 있는 그런 능력을 발휘하고 있다라고 얘기합니다. 그래서 예를 들어서 자동차 안에서 와이파이를 이용하든지 아니면 인공지능을 구현한다든지 더 나아가서는 자율주행까지 가능하게 하는 것이 퀄컴이 가지고 있는 자동차 분야의 목표다. 이렇게 보시면 될 것 같고요. 그리고 최근에는요. 퀄컴이 자동차 관련해서 굉장히 좋은 뉴스 하나가 더 발표가 됐는데 파트너십 하나가 더 결성이 됐거든요. 그리고 그 상대는 복스바겐입니다. 복스바겐은 여러분들 아우디 그리고 포르쉐 그리고 람보르기니 같은 쟁쟁한 브랜드들을 보유한 굉장히 커다란 자동차 기업이거든요. 따라서 가면 갈수록 양적으로도 그렇고 질적으로도 그렇고 퀄컴이 다양한 자동차 산업에 있는 기업들과 파트너십을 결성하면서 이 분야 쪽에 잠재력이 커져가고 있다. 이렇게 우리가 정리를 해볼 수가 있겠습니다. 자, 그뿐만이 아니고요. 최근 들어서 퀄컴 같은 경우는 AI 스택 포트폴리오도 발표를 했거든요. 자, 이번에 출시된 AI 스택 포트폴리오는 디벨로퍼들이, 개발자들이 해서 AI 애플리케이션을 만들 수 있는 첨단 플랫폼을 제공을 한다라고 보시면 됩니다. 뭐 AI 같은 경우는요. 그 산업의 규모가 굉장히 클 뿐만 아니라 2030년이 되면 무려 1.5조 달러 정도의 규모가 될 것으로 기대되는 굉장히 커다란 시장이거든요. 따라서 인공지능 시장에도 퀄컴이 등장하고 있다는 것은 굉장히 긍정적인 신호라고 볼 수가 있죠. 지금부터 2030년까지 인공지능 시장은요. 무려 38%나 되는 성장률이 기대가 되고 있는 상황입니다. 자, 이렇게 이번 기사를 통해서 우리가 살펴볼 수 있는 부분은 뭐냐면 아직까지도 모바일폰 시장은 건재하잖아요. 왜냐하면 애플도 아직 퀄컴을 떠나기에는 너무 이른 상태고 그리고 삼성과는 2030년까지 7년짜리 계약을 연장해 놓은 상황이죠. 그래서 그들이 가지고 있는 핸드셋 비즈니스는 건재하다. 그리고 최근 들어서 이 매출의 다각화를 굉장히 좀 열심히 하고 있잖아요. 그래서 라디오 프리퀀시라든지 오토모티브 그리고 사물 인터넷
쪽에 많은 노력을 구가하고 있는데 대부분 다 성공적인 모습을 지금까지는 보여주고 있습니다. 거기에 우리가 오늘 함께 살펴본 또 다른 비즈니스 모델이 있죠. AI 쪽에 스택 포트폴리오도 만들어냈고요. 더욱 중요한 것은 메타와의 파트너십이 결성이 되면서 메타버스 쪽에도 퀄컴이 진출하는 모습을 보이고 있다. 따라서 너무나 많은 분야 쪽에 퀄컴의 칩이 사용될 가능성이 굉장히 높고요. 따라서 이렇게 다양한 분야에 베팅을 하면서 여러 가지 포트폴리오를 구성하고 있는 모습을 보면 퀄컴의 성장 추세 그리고 퀄컴이 가지고 있는 기업의 가치가 조금씩 더 안정적이고 투자의 가치도 올라가고 있는 모습을 보이고 있다라고 정리를 해드릴 수가 있을 것 같습니다. 자, 이렇게 여러 가지 면에서 굉장히 좋은 투자의 가치를 보여주고 있는 기업이 퀄컴인데요. 그러면 이번에는 어떠한 리스크, 투자자 입장에서 어떠한 리스크를 감안해야 되는지 이쪽을 좀 이야기를 들어볼까 합니다. 자, 이번 기사에서도 리스크 부분을 두 개에 걸쳐서 설명을 해주고 있는데요. 첫 번째 리스크는 핸드셋의 매출이 너무나 좀 집중되어 있다. 그 얘기는 뭐냐면 현재 퀄컴이 만들어내고 있는 매출의 55%가 핸드셋, 즉 모바일폰에서 온다는 거잖아요. 따라서 이것이 첫 번째 문제가 될 텐데 이 문제는 어느 정도 삼성과의 계약이 7년간 연장이 되면서 해결이 됐습니다. 하지만 여기에 관련해서 또 하나의 리스크가 있는데 그게 바로 리세션이죠. 왜냐하면 만약에 앞으로 미국을 비롯한 글로벌 경제가 리세션으로 빠져들게 된다면 그리고 이 리세션이 장기간 지속이 된다면요. 아무래도 소비재 쪽에 속하는 이 모바일폰의 레비뉴가 장기적으로 굉장히 침체될 가능성이 있잖아요. 자, 이러한 부분을 생각할 때 퀄컴에는 좀 경기의 그 변화에 따라서 좀 변동성이 심하게 될 수 있는 이러한 리스크가 존재한다는 것을 우리가 인정을 해야 될 것 같습니다. 그리고 이번 기사에서는 언급하지 않은 또 하나의 위험성, 리스크가 있는데요. 그건 바로 중국입니다. 자, 중국이 퀄컴 투자에 있어서 왜 커다란 리스크가 될 수 있는지 그 부분을 좀 살펴볼 텐데요. 자, 이 새로운 기사에 따르면 퀄컴과 중국의 관계에 대해서 설명을 해주고 있는데 퀄컴은 중국 쪽에 가장 노출이 많이 되어 있는 기업 중에 하나라고 소개를 하고 있습니다. 따라서 만약에 중국의 경제가 커다란 폭으로 침체를 겪게 되면 그러면 이제 퀄컴의 입장에서는 이게 커다란 문제가 될 수 있다는 거죠. 자, 어떤 근거에서 이런 얘기를 하냐면요. 2021년 퀄컴이 보고한 총 매출은 33.5 빌리언이었습니다. 그런데 33.5에서요. 무려 22.5 빌리언이 중국에서 나온 매출이거든요. 따라서 전체 매출의 67.4%를 중국 시장에 의존하고 있는 기업이 퀄컴이라는 것을 우리가 기억을 해야 됩니다. 자, 그뿐만이 아니고요. 퀄컴이 전망을 하기를 2025년까지 그들이 잡고 있는 커넥티비티 시장의 규모를요, 굉장히 좀 긍정적으로 평가를 했습니다. 2021년 9월 달을 기준으로 했을 때 70억 개 정도의 그 모바일폰이 전 세계적으로 연결이 되어 있다라고 얘기를 했는데요. 전 세계 인구의 수가 77억이거든요. 근데 77억이 모두 모바일폰을 가졌다기보다는 한 사람이 2개, 3개 정도 모바일폰을 이용하는 사람이 많기 때문이라고 생각하면 될 것 같습니다. 자, 어쨌든 이 70억 개 정도 연결되어 있는 모바일폰의 그 숫자가 2025년이 되면 20% 정도 증가해서 84억 개로 늘 것이다. 이렇게 굉장히 좀 장밋빛 전망을 가지고 있는 것이 퀄컴입니다. 자, 그런데 문제는 뭐냐면요. 자, 새롭게 늘어나는 모바일폰의 숫자를 지금 약 14억 개로 본 거잖아요. 근데 그 14억 개 중에 86%는 중국에서 온다라고 지금 생각을 하고 있는 겁니다. 따라서 만약에 중국 경제가 침체를 겪게 되면 이러한 장밋빛 미래의 전망에 문제가 생길 수밖에 없다. 이렇게 우리가 살펴봐야 되겠죠. 자, 따라서 앞으로 중국의 경제가 어떠한 모습을 보이냐도 퀄컴에 투자하고 계신 투자자 입장에서는요, 반드시 체크해야 될 하나의 요소가 아닐까 생각을 하게 됐습니다. 자, 오늘은 오래간만에요. 퀄컴이라는 반도체 기업이 가지고 있는 이야기를 상세하게 좀 들어봤습니다. 자, 그런데 기업 투자를 할 때는 우리가 기업이 가지고 있는 이야기만 듣고 투자를 결정할 수는 없죠. 그래서 기업의 펀더멘탈도 체크를 해봐야 되는데요. 그래서 시킹알파의 툴을 이용을 해서 퀄컴이라는 주식이 가지고 있는 각종 수치를 점검해 보도록 하겠습니다. 자, 퀄컴은 QCOM이죠. 자, 퀄컴의 페이지에 도착을 했고요. 자, 레이팅 먼저 살펴보겠습니다. 퀀트 레이팅이 4.10으로 바이, 매수 의견을 받고 있고요. 자, 바이 의견을 받을 수 있는 이유는 전반적으로 모든 팩터에서 좋은 점수를 받고 있습니다. 밸류에이션이 B-, 성장률이 C+고요. 프로피터빌리티, 수익률이 A+, 모멘텀이 C+, 마지막으로 시장 전문가들의 리비전 역시 C+로 좋은 모습을 보이고 있거든요. 자, 두 번째로 SA 오토즈 레이팅을 보겠습니다. 퀄컴을 커버해주고 있는 주식 전문 블로거들이 주는 점수고요. 최근
최근 한 달 동안 총 15명의 주식 전문 블로거들이 평가를 해줬는데 15명 중에 2명은 강력 매수를 주장하고 있고요. 7명은 매수, 홀드를 주는 사람은 4명, 그리고 매도 의견을 가지고 있는 준 전문가가 2명이었습니다. 자, 마지막으로 월가의 전문가들이 주는 점수를 보면요. 4.09라는 비교적 좋은 점수를 받고 있습니다. 지난 3개월 동안 총 33명의 애널리스트들이 분석을 해줬고요. 33명 중에 15명이 강력 매수, 6명이 매수, 12명은 보유 의견을 던져주고 있습니다. 다행히 월가에 있는 전문가들 중에서 퀄컴을 팔아야 된다고 주장하는 애널리스트는 아직까지 없는 것으로 나와 있고요. 자, 그러면 목표 주가도 한번 살펴보겠습니다. 자, 프라이스 타겟이 184.9가 지금 에버리지로 나오거든요. 가장 높은 목표 주가는 250, 그리고 가장 낮은 목표 주가는 130입니다. 그리고 이제 중간치, 평균치가 184.90이라고 보시면 되는데요. 현재 퀄컴의 주가가 거의 130 정도에 머물고 있거든요. 따라서 비교적 목표 주가를 생각한다면 리스크가 많이 줄어든 상태라는 것을 우리가 여기서 확인을 해볼 수가 있고요. 그리고 만약에 월가의 전문가들이 주고 있는 평균 프라이스 타겟 목표 주가의 184.9까지 올라갈 수 있다면 어느 정도 주가가 상승하냐면요. 184.9 나누기 130이죠. 현재 주가. 그러면 앞으로 주가가 1년 내에 40% 이상 급등할 가능성이 있는 종목이 퀄컴이다. 이렇게 우리가 정리를 할 수가 있겠습니다. 자, 그 밖에 살펴볼 수 있는 부분은 디비던드, 배당을 주는 종목이거든요. 퀄컴은 배당이 괜찮습니다. 배당률이 2.3%가 넘어가고요. 자, 그리고 페이아웃 레이시오도 굉장히 건강하죠. 페이아웃 레이시오는 전체 만들어주고 있는 순이익 중에서 몇 퍼센트를 사용해서 배당을 나누어 주는 거잖아요. 따라서 100만 원을 벌면 그중에 23만 원만 좀 투자를 하면 배당금을 나누어 줄 수 있는 기업이 퀄컴이다. 따라서 앞으로도 배당금이 계속해서 성장할 수 있는 여지가 남아 있는 거죠. 지난 5년 동안 퀄컴의 배당금은 평균적으로 5.4% 정도 증가, 성장을 했고요. 자, 마지막으로 지난 18년 동안 퀄컴은 단 1년도 빼지 않고 매년 배당금을 올려줬다는 것을 여기서 확인을 해볼 수가 있겠습니다. 자, 밸류에이션이 지금 현재 굉장히 많이 떨어졌다는 말씀을 드렸잖아요. 자, PE 레이시오 논갭을 보시면 논갭 PE 레이시오가 20배가 넘어간 기업이었는데 최근 들어서 반토막이 난 거죠. 그래서 지금 밸류에이션이 반 정도로 감소했다라고 보면 됩니다. 10.75배만 주면 살 수 있는 상황이고요. 갭으로 봐도 PE 레이시오가 11.39배밖에 되지 않습니다. 자, 그렇기 때문에 성장률에 비해서 PE 레이시오는 굉장히 낮겠죠. 그걸 우리가 PEG라고 부르잖아요. PE 레이시오를 그로스 레이트, 성장률로 나눈 건데 0.28, 그리고 포워드로 봐도 0.45라는 굉장히 낮은 그런 PEG 레이시오를 보여주고 있습니다. 자, 매출과 봐서도 마찬가지죠. 프라이스 투 세일즈 레이시오를 보시면 지난 5년 평균은 4.65배였습니다. 그런데 지금 현재는 1년간 만들어내는 매출에 3.4배만 내면 살 수 있는 주식이 됐고요. 자, PB 레이시오도 마찬가지죠. 여기서 말하는 B는 장부상 가치를 얘기하고요. 기업의 장부상 가치라는 것은 그 기업이 가지고 있는 자기 자본을 얘기합니다. 자, 퀄컴이 가지고 있는 자기 자본에 비해서 보통은 21배를 줘야 살 수 있는 주식이었는데 지금은 9배밖에 되지 않는다. 따라서 여러 가지 지표를 살펴봐도 현재 밸류에이션은 굉장히 매력적인 수준으로 떨어져 있다는 것을 우리가 살펴볼 수가 있고요. 성장률도 괜찮죠. 지난 1년 동안 매출이 30% 증가했고, 그리고 앞으로 1년 동안도 29.3%라는 굉장히 좋은 성장을 계속해서 만들어낼 것으로 현재 애널리스트들이 전망을 하고 있습니다. 거기에 EPS가 장기적인 전망을 봤을 때 앞으로 3년에서 5년 정도 20% 이상 계속해서 성장할 수 있다라는 좋은 전망이 나오고 있는 기업입니다. 프로피터빌리티는 굉장히 좋다라고 아까 살펴보셨죠? 이미 굉장히 좋은 수익률을 기록하면서 A+를 받고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 우리가 걱정을 하지 않아도 될 것 같습니다. 자, 오늘은 미국의 노동조율 덕분에 오래간만에 퀄컴이라는 기업에 대해서 자세한 공부를 할 수 있었습니다. 여러분들이 투자하시는 종목에 대해서요, 직접 시킹 알파 프리미엄 멤버십 가입하시고 거기에 나와 있는 여러 가지 분석 기사들, 그리고 수치적 분석까지 직접 해보실 수 있도록 하면 좋을 것 같습니다. 자, $99 프로모션 아직까지 계속 유효하거든요. 많은 분들께서 시킹 알파의 멤버가 되셨으면 하는 바람을 가지고 오늘 방송을 마무리하도록 하겠습니다. 우리 모두가 미국 주식 투자로 은퇴하는 그날까지 다 함께 화이팅입니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다.